بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في هذه اللقاءات وفي هذه المادة. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنواصل الحديث معكم عن القواعد المندرجة تحت قاعدة الكبرى الثانية: اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الكبرى الثانية: اليقين لا يزول بالشك. هناك قواعد، وكما ذكرنا لكم هناك قواعد تندرج تحت هذه القاعدة، بمعنى تتبع لكن دونها في الشمولية. نعم، itong mga قواعد na ito ay napapaloob halos sa القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك. طيب، ito ang الأصل بقاء ما كان على ما كان، ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، الأصل براءة الذمة، القديم يترك على قدمه، الأصل إضافة الحادث لأقرب أوقاته، لا عبرة بالظن البين خطأه، الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الصفات والأمور العامة العدم. So yan ang pag-aaralan natin sa درسنا ito بإذن الله تعالى. فلنبدأ في القاعدة الأولى المندرجة تحت هذه القاعدة الكبرى. الأصل بقاء ما كان على ما كان. مفردات هذه القاعدة: عندنا الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره حسا أو حسيا كان أو معنويا. الأصل شيء foundation na kung saan doon pinapatayo ang iba sa kanya, or ibang, or doon tumitindig or tumatayo ang binubuo. حسيا سواء كان هذا الشيء حسيا يعني شيء محسوس نراه أو نستطيع أن نلمسه أو نستطيع أن نسمعه، أو معنويا o di kaya ay معنوي katulad ng mga paniniwala or di kaya ay mga ahkam fiqhiyah na hindi natin nakikita or naririnig or naaamoy. ويطلق أيضا ويراد به منشأ الشيء, pinanggagalingan ng isang bagay. So doon yan ang tinatawag na al-asl fi al-lugha. في الاصطلاح له عدة معان، لكن هذه المعاني ترجع إلى إيش؟ هذا المعنى: الأساس الذي يبنى عليه غيره، الأساس الذي يبنى عليه غيره. طيب، فمثلا الدليل الإجمالي، الدليل التفصيلي، المقيس عليه، القاعدة المنضبطة، كل هذه المعاني تعتبر داخلة في هذا المعنى: الأساس الذي يبنى عليه غيره. فهمتم؟ طيب، عندنا الدليل الإجمالي، yan yung mga dalil na ijmal, kumbaga am na dalil. Katulad ng pagsasabi natin ng usulul fiqh. Kapag sinabi mong usulul fiqh, yan yung mga pangunahing alituntunin ng fiqh. So, am siya. أو قولنا الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع. So, kung mapapansin ninyo, الأصل يعني الشيء الذي يبنى عليه أو يقوم عليه إيش وجوب الصلاة هو الكتاب والسنة والإجماع. طيب، أو الدليل التفصيلي مثل قولنا الأصل في وجوب الزكاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. So yung معنى na yan na dalawa, الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي, ay pumapasok din siya sa الأساس الذي يبنى عليه غيره. المقيس عليه siya yung أحد أركان القياس. Natatandaan natin na mayroon tayong qiyas, mayroon tayong الحكم العام, mayroon tayong الفرع, mayroon tayong العلة. طيب, so yan ang tinatawag na o kabilang dyan sa أحد أركان القياس. طيب, القاعدة المنضبطة, siguro ito yung pinaka إيش يعنينا dito sa القواعد الفقهية, itong القاعدة المنضبطة. Kapag sinabi sa القواعد الفقهية الأصل, ibig sabihin القاعدة المنضبطة, الأمر المستمر. طيب, القاعدة المنضبطة, pangunahing alituntunin. طيب,
القاعدة المنضبطة على جزئياتها أو الأمر المستمر. Siya yung قاعدة na منضبطة, ibig sabihin ay parang perfecto siya sa lahat ng kanyang mga galamay, lahat ng nasasakupan niya. طيب, cover ni lahat ng nasasakupan niya. طيب, معنى الإجمالي للقاعدة أن الأمر المستمر أو القاعدة المضطردة أن ما علم ثبوته ووجوده في زمان ماض ولم يدل دليل على زواله فإنه يحكم ببقائه ووجوده في زمان يليه. طيب, ito ang qaida, sabi niya. Ito ang qaida, pangunahing alituntunin sa al-fiqh, sa qawaid fiqhiyya. أن ما علم ثبوته ووجوده في زمان, yung isang bagay na napag-alaman na ito ay nangyari or di kaya ay naganap fi zamanin, sa unang panahon, at walang dalil na nagsasabing wala na yung bagay na yon or nagtatanggal sa kanya or nagpapawalang bisa sa kanya, ang hatol dito ay yuhkamu bi baqa'i hadha shay. Ang hatol dito is mananatili siyang nandun, walang, hindi na bago. Naam, bi baqa'ihi wa wujudihi fi zamanin yalihi. So, yung hukom na yon ay dadalhin natin siya hanggat walang nagpapawalang bisa sa hukom na yun. Yun ang tinatawag na al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Mamaya makikita natin. Halimbawa, nagwudu ka kanina. Kana al-wudu alaysa kadhalik? Thabata al-wudu fi zaman madi kanina. So ngayon, hanggat walang yaqin na nagtatanggal ng wudu na yon, ay mananatili kang mutawaddi. Mananatili kang mutawaddi. Mananatili kang nasa loob ng iyong wudu. طيب, يحكم ببقائه ووجوده في زمان يليه. طيب, hanggat sa mga sumusunod na mga sandali or panahon. So yan ang ibig sabihin ng al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. طيب, أدلة القاعدة يستدل لهذه القاعدة بأدلة القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك. فقوله صلى الله عليه وسلم sa tanong ng mga sahaba na isang lalaki daw na nagdududa or di kaya ay nangangamba, nagdadalawang isip kung hal intaqada wudu'uhu wa huwa fi as-salah فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Huwag sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ganito ang kanyang situation, huwag sabi niyang lumabas sa kanyang pagsasala, huwag niyang putulin ang kanyang pagsasala hanggat wala siyang naririnig na saut o di kaya ay naaamoy na amoy. Tayyib. Tingnan natin kung ano ang al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Sabi niya, ang tao na yan na pumasok sa sala ay mutayakin na siya ay nagwudu, di ba? Tayyib. Al-aslu baqa'u hadhihi at-tahara. Yung tahara niya kanina na 100% na sigurado siya ay mananatili siya, yabqa. Wa yastamir, continue yan. Hatta yujada ma yadulla ala khilafi dhalik, hanggat walang nagpapawalang bisa sa bagay na yun, yung pagiging mutawaddi niya. Tayyib. Wa huwa al-yaqin. Tayyib. الحدث الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. So dito, ang pagiging mutawaddi niya ay yaqin. Yaqin. طيب. Ano ang mughayyir, magtatanggal ng hukom na yun? Ang magtatanggal ng hukom na yun is yaqinun mithluhu kama sata'tina. Kapareho ng yaqin. Dahil kung ito ay shak, ay hindi niya matatanggal yung naunang hukom na yun. Dahil sa al-qaida al-kubra, al-yaqinu la yazulu bishak. So, sabi ng propeta, hanggat wala siyang naririnig na saut, o di kaya ay naaamoy na amoy. طيب. أما في الحسيات فقد أجرى الله العادة ببقاء الأمور على ما وجدت عليه ما لم يطرأ عليها ما يغيرها. Sabi na sa mga hissiyat, mga bagay na nakikita natin, ang sunna ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung mga bagay nandyan siya hanggat walang tumatanggal sa kanya. So yun ang tinatawag na al-hissiyat. علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى وجه اندراج. Sa ibang mga kutub, sinasabi dito na وجه اندراج هذه القاعدة تحت القاعدة الكبرى. قال تتلخص علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى في
أنه إذا تقرر أن الأصل بقاء الموجودات موجودة على حالها ما لم يغيرها شيء أو يزيلها مزيل فإن الأصل يعتبر بمثابة اليقين وينزل منزلته ما لم يعارضه دليل فيستصحب حكمه. طيب كم تقرر ibig sabihin is naging matatag na hukom yan. Yan yung al-aslu baqa'u mawjudatan. Kapag sabi niya yan ay mutakarrira indana na ang lahat ng mga bagay ay nananatili siyang mawjudah hanggat sa walang patunay na siya ay natanggal na doon sa kaniyang pagiging mawjuda o nagpapawalang bisa sa kaniyang pagiging mawjuda ay mananatiling o yu'tabaru hadha al-aslu bimathabati al-yaqin. بمثابة إيش؟ اليقين. طيب وينزل منزلته أتمكوكوها yung حكم ng اليقين. طيب na siyang nananatili hanggat walang dalil na nagtatanggal sa kanya. Dahil ang yaqin ay hindi basta-basta ang matanggal kung hindi yaqin din ang magtatanggal sa kanya katulad ng inyong nalalaman. طيب القاعدة إيش الثانية ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. Yung bagay na napatunayan mo sa yaqin katulad ng wudu la yartafi'u illa biyaqin, hindi siya mawawala kung hindi yaqin din ang magtatanggal sa kanya. Naam, dahil ang shak ay walang kapangyarihan na tanggalin yung hukom ng yaqin. So yaqin din ang magtatanggal sa kanya. قال علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى هذه القاعدة هي في معنى القاعدة الكبرى. نعم كتولد din ang معنى ng القاعدة الكبرى. ويمكن اعتبارها صياغة أخرى للقاعدة نفسها at pwede din sabi ng ituring isang صياغة أخرى. Yung kanina na قاعدة الكبرى sinasabing al-yaqin la yazulu bish-shak. Pwede nating sabihin sa iba pang uslub, iba pang siga. ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. Pwede din katulad din mismo ng kanyang معنى. ويمكن اعتبارها أيضا pwede din sabi niyang gawin siyang قاعدة مندرجة تحت القاعدة الكبرى. وعندئذ kapag ginawa natin yung sabi niya na siya ay mundarija, ibig sabihin is mas maliit siya kaysa sa doon sa al-yaqin la yazulu bish-shak. Ang magiging rule niya sabi na dito ay muwaddiha wa shariha wa mubayyina lima'nan lima'nan lam yunuss alayhi fi al-qa'ida al-kubra. So ang magiging part na dito ay para siyang shariha. Ini-explain niya or binabanggit niya yung ma'na na hindi nabanggit doon sa qa'ida al-kubra. وهو معرفة ما يزيل اليقين. يعني معرفة ما يزيل اليقين. طيب بالمثال يتضح المقال. يقول لك لو سافر رجل إلى بلاد بعيدة isang lalaki na naglakbay sa patungong malayong lugar فانقطعت أخباره مدة طويلة biglang naputol ang koneksyon ng kanyang pamilya at wala na siyang khabar. فهذا الانقطاع ang pagiging walang khabar niya يجعل شكا في حياة هذا الشخص المسافر. Yung pagkawala ng kanyang connection sa kanyang pamilya, wala ng contact, wala ng khabar sa kanya, yan ay nagdudulot ng shak, pagdududa na baka siya ay patay na. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Malawak ang social media. So kung talagang buhay yung tao na yun is gagawa ng paraan na makontak ang kanyang pamilya para ipaalam na siya ay buhay pa. Tayyib. Illa annahu, pero sabi niya, ang yaqin na yun na siya ay buhay nung umalis, siyempre hindi siya patay nung umalis siya, yung yaqin na yun na siya, pag alis niya ay buhay na buhay siya, ay hindi siya matatanggal, hindi mawawala ng bisa yung yaqin na yun, hanggat hindi yaqin yung magpapawalang bisa sa kanya. So hindi natin masasabi na siya ay patay, hanggat wala tayong yaqin. Yun ang ibig sabihin ng ma thabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqin. Thabata anna hadha ash-shakhs hayy biyaqin lamma safara huwa hayy. So hindi matatanggal yung hukom na yun hanggat hindi yaqin yung magtatanggal sa kanya. Tayyib.
Dahil doon sabi niya, la yajuzul hukmu bimautihi, hindi natin siya pwedeng hatulan ng pagkamatay dahil walang yakin na nagsasabi nun. Walaysa liwarathatihi iqtisamu tarikatihi ma lam yathbut mautuhu yaqinan. At hindi rin sabi niyang pwedeng hatiin ng kanyang waratha ang kanyang ari-arian hanggat walang yakin na nagsasabing siya nga ay patay na. طيب مثال آخر من سهى في صلاته ثم شك هل سجد سجود السهو أم لا. Ngayon may isang tao na nagsasala, 100% nalalaman niyang nagkamali siya, pero nagdadalawang isip siya kung hal sajada sujud as-sahw aw lam yasjud. فهنا اليقين أنه أخطأ وسهى في صلاته صح. طيب الشك hal sajada aw lam yasjud. So itong shak na ito ay wala siyang kapangyarihan na tanggalin yung yakin na yun dahil mas malakas si yakin kaysa kay shak. So ang gagawin niya is magsusujud siya ng sahw, sujudus sahw. Yung pagdadalawang isip na hal sajada aw lam yasjud, khalas, walang kapangyarihan yan para tanggalin yung yakin na siya ay nagkamali. So ngayon kailangan niyang bumuo ng yakin na siya ay nagkasujud na ng sujudus sahw. So yasjudu lis-sahw. لأن السهو في حقه مستيقن والسجود شك فلا يزيل اليقين وهو السهو في الصلاة. طيب القاعدة الثالثة الأصل براءة الذمة. طيب مفردات القاعدة: البراءة هو البرء أو البر بفتح الباء أو ضمها، البر أو البر، وهو خلوص الشيء عن غيره. Khulusu syai' an ghairihi, yan yung pagkawala ng isang bagay mula sa iba sa kanya, or yan yung paghiwalay ng isang bagay mula sa iba. طيب أما الذمة فهو العهد. طيب وفي الاصطلاح الذمة في الاصطلاح وصف يصير الشخص به أهلا للإجاب له أو عليه. Ang dhimma daw ay wasf, ibig sabihin ay sifa, na kung saan kapag umabot ang tao doon sa sifa na yun, ay matatawag siyang ahlul lil ijab. Pwede na siyang obligahan. Or di kaya ay pwede na siyang magkaroon ng karapatan sa iba. Ijabi lahu aw alayhi. بعبارة أخرى أهلية الإنسان لتحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقول الشرعية أو التصرفات. Ahliyatul insan, yan yung level na kung saan kapag umabot ang tao doon ay siya ay karapat dapat ng pumasok sa mga uhda, mga iltizamat sa pagitan niya at sa ibang mga tao. Min al-uqud syar'iyyah, katulad ng mga uqud syar'iyyah, aw at-tasarrufat, o di kaya yung mga kilos. طيب المعنى الإجمالي للقاعدة: القاعدة المستمرة والأصل المضطرد أن ذمة الإنسان خالية عن أي حق، فلا يلزمه لغيره شيء حتى يثبت ما يشغلها يقينا. الأصل أو القاعدة، يعني سنسابنا بلاغنا الأصل بمعنى القاعدة المستمرة أو الأمر المضطرد أو الأصل المضطرد sa Islam, ang dhimma na insan, ang tao ay walang pananagutan or walang karapatan ang iba sa kanya. Yan ang asl. طيب فلا يلزمه لغيره شيء حتى يثبت ما يشغلها يقينا. So wala siyang pananagutan para sa iba hanggat hindi napapatunayan na siya nga ay mayroong pananagutan. So al-asl ay wala kang utang, al-aslu hindi ka mukallaf, al-aslu wala kang pinatay, al-aslu wala kang nasira, al-aslu wala kang sakit. Yun, mga ganun na bagay. وأكثر تطبيقات هذه القاعدة هي في حقوق الناس فيما بينهم. Karamihan sabi na sa tatbiqat ng qaida na ito, implementasyon ng qaida na ito ay sa mga hukuk, mga karapatan sa pagitan ng mga tao. إلا أنها أيضا واردة فيما بين الإنسان وربه. Subalit pwede na sabi ng magkaroon ng tatbiqat ang qaida na ito sa pagitan ng tao at ang kanyang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero al-asl, karamihan, ay nasa muamalat fima bayna an-nas.
طيب makikita rin natin sa misal niya. أدلة القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. Dito sa قاعدة الحديثية na ito, قاعدة فقهية. طيب وإن كان ثبوت هذا الحديث أيضا أظنه فيه كلام بين أهل العلم، ولكن المعنى صحيح 100%. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المدعي يدعي ويثبت أمرا يخالف الأصل المستقر. المدعي أي يخالف قوله الظاهر أو الغالب أو الأصل. ang sinasabi ng mudda'i ay salungat sa al-asl. لذلك يطالب بالبينة. Dahil doon ay hinihingi ng qadi sa kanya na patunayan yung kanyang sinasabi. Dahil halimbawa mayroong kang color dito na puti, sinasabi ng mudda'i yan ay itim. Yan ay itim. So sabi ng qadi, patunayan mo na ito ay itim. Yun yung tinatawag na yadda'i. Dinideclare niya yung khilaf al-zahir aw al-asl. Wal-mudda'a alayhi mutamassikun bihi. Sabi ng mudda'a alayhi, naam, yan ay puti. Yan ay puti, sabi niya. So dito, sapat na ang halif aw al-qasam min janib al-mudda'a alayhi. Dahil tumutugma yung kanyang sinasabi sa al-asl. Al-asl. طيب. قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. Sabi ng propeta, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi namin pinaparusahan ng mga tao hanggat hindi namin na ipapadala ang mga sugo. Tayyib. So ibig sabihin, al-asl wala silang kasalanan. Al-aslu wala silang kasalanan. وجه الدلال أن الله قد صرح بأنه لا يعذب إلا بعد بعثة الرسل. والتعذيب لا يكون إلا على مخالفة الأمر المنهي، فيكون المعنى لا يلزم الناس شيء مما توجب العقوبة إلا بعد إرسال الرسل إعلام الناس بما فرض الله أو بما فرضه الله عليهم. نعم. So الأصل براءة الذمة ولا hindi sila mukallafin. Kailan lang sila naging mukallafin? Naging mukallafin lang sila noong mayroon ng rusul. Dahil naipaabot na sa kanila yung mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. So doon, muakhadhina bi a'malihim imma bil imtithali aw bi at-tahrim aw al-i'rad. فالممتثل يثاب والمعرض يعاقب. طيب يمكن الاستدلال لهذه القاعدة أيضا بأدلة القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك. تمام. Bakit yumkin? Dahil ito ay mundarija, under siya ng qaidat al-kubra na yun. طيب. علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى قال إذا ثبت أن الأصل براءة الذمة فإن الأصل يكون بمثابة اليقين الذي لا يزول بالشك. Kung yan ay asal, naging asal na yung bara'atu dhimma, so yung pagiging bara'atu dhimma na yan ay magiging bimathabatil yaqin, parang katulad siya ng yaqin, na hindi basta-basta na lang mawawala ang hukom na yun kung hindi yaqin din ang magtatanggal sa kanya. So al-aslu bara'atu dhimma, ang pangunahing alituntunin is wala kang utang. So bago natin masabi na may utang ka, kailangan patunayan natin yun ng biyaqin, hindi yung pagdududa lamang or mga اتهامات lamang na walang basihan. طيب أمثلتها قال لو ادعى أحمد على زيد حقا من دين. Si Ahmad ay mayroon siyang sinasabi na mayroon siyang 1,000 kay Zaid, na utang daw ni Zaid. O ghairihi, o di kaya ay hindi siya utang, bayad ng kanilang transaction or ano man siyan. Ang importante, mayroon siyang 1,000 kay Zaid. Sabi niya, nung nalaman ni Zaid yun, ankarahu, pinasinungalingan niya yun. Tayyib, sabi ng qadi, Ya Ahmad, hal indaka bayyinah? Lam yakun li Ahmad bayyinah. Tayyib. Sa puntong ito, hihingin ni qadi sa kay Zaid na sumumpa na walang karapatan si Ahmad sa kanya. Walang 1,000 si Ahmad sa kanya. So kapag sumumpa si
Zaid na walang 1,000 si Ahmad sa kanya ay magiging bari. Ibig sabihin is walang kasalanan, walang utang. Dahil yun ang asal. Yun ang asal. So ngayon, si Ahmad yadda'i amran yukhalifu al-asl wa huwa bara'atu dhimma. So kailangan mong patunayan, Ahmad, ang iyong sinasabi para matanggal yung asal na yun. Dahil ang asal na yun ay napakahirap tanggalin kung hindi asal din or yaqin din ang magtatanggal sa kanya. Tayyib, isa pang misal, law atlafa Umarun aynan, may nasira si Umar, pagpalagay natin na laptop, na pagmamayari ni Talha, lazimahu damanuhu, kailangan niyang palitan. Tayyib, ngayon nung papalitan na ni Umar yung laptop na nasira niya, ikhtalafa fi qimatil mutlaf. Nagkaroon sila ng khilaf kung magkano nga ba yung presyo ng laptop na yun. Sabi ni Ahmad, sabi ni Umar, 1,500. Sabi ni Talha, 2,000. So ngayon, kaninong side ang kukunin ni Qadi? Sabi na, al-qawlu qawlul gharim. Mas paniniwalaan ngayon si Umar na nagsasabing 1,005. Bakit? Hanggat walang sinasabing bayina si Talha na ang qima ng kanyang laptop na nasira ni Umar ay 2,000. Bakit? Sabi na lianna Umar yadda'i al-aqal wa huwa al-asl. Dahil si Umar ay sinasabi niya yung akal at yan ang asl. Al-asl ay nagsisimula sa kaunti, di ba? Wa ma zada alayhi fal-aslu bara'atu dhimmatihi minhu. Yung sumusobra doon sa 1,005 ay wala siyang pananagutan doon hanggat hindi napapatunayan na mayroong ang 2,000. So saan nakuha ang misal na ito para mas maintindihan pa natin ang kaida na ito. Tayyib. القاعدة الرابعة القديم يترك على قدمه. طيب ننظر إلى مفردات القاعدة. القديم لغة خلاف الحادث. الحادث يعني باغو، والقديم أمر نسبي. طيب أمر نسبي ibig sabihin bagay na hindi natin masasabi na may walang katiyakan. Hindi ko alam kung tama ba yung na walang katiyakan. Ibig sabihin is walang dalil na nagsasabi na minhu na ilahuna qadim. Dahil ang isang bagay ay maaring qadim para sa atin, sa ibang tao naman ay hindi qadim dahil mas matanda sila kaysa sa atin. So ganun yun. Walang katiyakan na ito nga ay qadim. Depende o nakadepende. والمراد بالقديمة هنا في هذه القاعدة ما لا يوجد في وقت التنازع فيه. Al-qadim na sinasabi natin dito, yun yung bagay na wala pa noong pinag-aawayan siya. O di kaya, yung nakasaksi dito ay nagdadalawang isip pa kung kailan siya nagsimula. طيب ننظر إلى المعنى الإجمالي أن ما يكون بأيدي الناس أو تحت تصرفهم من أعيان أو منافع ومرافق مشروعة في أصلها ولم يعلم أساس وجوده فإنه يبقى على حاله ويعتبر قدمه دليلا على أنه قائم على وجه مشروع ولذلك قالوا لا ينزع من يد أحد إلا بحق ثابت معروف. Yung pagmamayari ng mga tao, mapa-a'yan man yan mga bagay o di kaya ay manafi', yung mga pakinabang, wa marafiq syar'iyya, tayyib, mashru'atun fi asliha, sawa'un kanat yani ma'lumatul mashru'iyya, alam natin na yan ay mashru' o di kaya ay hindi natin nalalaman kung paano ba yan nangyari. Fa innahu yabqa ala halihi, yun daw ay pababayaan siya sa kung ano man siya ngayon. Wa yu'tabaru qidamuhu dalilan ala annahu qa'imun ala wajhin mashru'. Yung pagiging qadim niya ay sapat na yun para mapatunayan natin na siya nga ay naganap sa pamamaraang mashru'. Dahil doon may isa pang kaida na sinasabi ng mga ulama, la yunza'u min yadi ahadin illa bihaqqin thabitin ma'ruf. Hindi natin basta-basta na lang tatanggalin yung pagmamayari ng ibang tao hangga't hindi natin ito napapatunayan ng bihaq. Tayyib. مثاله دائما بالمثال يتضح المقال إذا كان للأرض مسيل في أرض الغير فإنه لا يلزم تغييره إذا طلب به مطالب. Kapag mayroon tayong dalawang lupa, ang dalawang lupa na ito ay magkatabi. May daanan ng tubig na kung saan ito ay kailangan pang dumaan doon sa isang lupa.
So ngayon, talaba mutalib. Pumunta ang isang nagmamayari ng lupa na yun. Sabi niya, kailangan natin tanggalin yung daanan ng tubig na ito. Kasi dumadaan sa lupa ko, sabi niya. Naam. Ang lahat ng dalawa na yan ay hindi nila alam kung paano na ilagay yung daanan ng tubig na yun. So, ang hukom dito ay hindi na kailangan tanggalin yun. Hindi obligadong tanggalin ang daanan ng daluyan ng tubig na yun. Limada? Dahil yung pagiging kadim niya ay sapat na yun na basihan para masabi natin na siya ay nailagay diyan ng masyru'. Ibig sabihin ng masyru' dito ay nagkaunawaan, nagkaintindihan yung may-ari ng lupa na kailangan lagyan ng daluyan ng tubig dito sa para makalabas yung tubig. Or di kaya sabi niya, baka yung lupa na yan ay al-asl, dati ay isa lang ang nagmamay-ari. So gumawa siya ng daluyan ng tubig doon. Dahil sa kanya lang yung lupa na yun, di ba? Tapos nung hinati yung lupa, naging ayos din sa kung sino man yung nagkakuha ng part na yun. So hanggat sa dumating yung mga tao na hindi na nagkasundo, so doon, yun ang sabi dito is hindi na kailangan pang baguhin yung daluyan ng tubig na yun. Limada? Dahil yung pagiging kadim niya ay sapat na nabasihan yun para masabi natin na nilagay siya doon ng masyru' ala asasin masyru'. طيب مثال آخر الميزاب yan yung labasan ng tubig kapag umuulan. مصب المطر لو كان لشخص ميزاب يصب من بيته إلى دار جاره منذ زمن قديم لا يعرف بدايته لا يحق للجار إزالته. Ngayon yung daanan ng tubig na yun, tubig ng ulan, ay tumatama doon sa pader ng kapitbahay mo. So al-hukum dito, yan ay matagal na, hindi na natin alam kung kailan yan naganap. Halimbawa, nabili mo yung bahay, tapos siya nabili din niya yung bahay. Hindi niyo alam dalawa kung paano nagkaroon ng ganun or bakit nagkaganon yun. So sabi na dito, la yahiqqu lil jari izalatuhu, walang karapatan yung tinatamaan ng pader niya na tanggalin yun. Dahil yung pagiging kadim niya ay sapat na basihan yun para masabing masyru' ang paglalagay nun. Ibig sabihin ay walang naging paglabag noong nilagay yun. طيب علاقتها بالقاعدة الكبرى أن إبقاء ما كان قديما هو من باب الاستصحاب. So yung إبقاء الشيء على ما كان عليه هذا عمل بالاستصحاب. طيب ومن باب الأصل بقاء ما كان على مكان. مستثنى من هذه القاعدة قال except dito sa qaida na ito ang misal na ito, إذا كان الأمر لم يكن مستحقا بوجه مشروع, kapag ang isang bagay ay hindi siya masyru'. طيب فلا عبرة بقدمه, kapag hindi siya masyru' ay hindi nating ituturing dalil yung pagiging luma niya. طيب وإنما يزال, kailangan itong tanggalin. Mithaluhu أن يكون للبيت نافذة تطل إلى محارم الجار. Mayroon siyang bintana na kung saan ay doon nasisilip ang loob ng bahay ng kanyang kapitbahay. Aw mizabun fi at-tariq al-'am, o di kaya ay daanan ng tubig na tumatama sa public road, yu'dhil marra, na nakakadisorbo sa mga taong dumadaan. So sa puntong ito ay kailangan yun tanggalin dahil hindi siya masyru'. Hindi siya masyru'. Mayroong paglabag doon. طيب هذه هي القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. kung may naganap, الأصل القاعدة المضطردة الأمر المستقر ay ibabase mo ang naganap na yan doon sa pinakamalapit na panahon kung saan siya pwedeng maganap. Mamaya maiintindihan natin yan. Al-idafatu hiya nisbah.
Yan yung nisbah, pag-a-address. نعم مثلا نسبتي أو نسبتي مثلا من فلان وفلان، أو إضافة الشيء بمعنى أو قال أضاف الشيء بمعنى أماله إلى شيء وأسنده إليه ونسبه إليه. So yan ang ibig sabihin ng al-idafa. طيب الحادث الطارئ katulad ng nabanggit natin kanina, ضد القدم. قال الطارئ هو الموجود بعد أن لم يكن موجودا. Yan yung bagong naganap before na wala siya. Or yan yung naganap بعد أن كان لم يكن موجودا وهو نقيض القديم. Kabaliktaran daw o salungat daw ng kadim. طيب المعنى الإجمالي للقاعدة من المعلوم أن كل فعل لا بد له من زمن يقع فيه. Lahat ng fi'l, lahat ng pangyayari ay mayroon siyang panahon na kung saan doon siya naganap. Madin, mudari'un, amr. Di ba? So lahat ng pangyayari ay mayroon siyang panahon. Yan ang miza ng fi'l, ay mayroon siyang panahon kung saan siya naganap. فإذا جهل هذا الزمن ولزم عليه ترتب حكم من الأحكام, kapag hindi natin alam kung kailan yung zaman na yun, tapos mayroong hukum na yatarattab ala hadha, قال وجب حمل هذا الفعل إلى أقرب زمن يمكن حصوله فيه. Ngayon hindi natin alam kung kailan nangyari yung pagkasira. So mayroong hukum dyan na mutarattib kapag napatunayan natin na nasira ang bagay nito doon sa kay fulan. So ngayon wajaba, kala obligado tayo, kailangan nating dalhin ang pangyayari na ito sa ila aqrabi waqt, yung pinakamalapit na panahon kung saan pwede siyang maganap doon. Ma lam yujad dalilun yadullu ala khilafihi, hanggat walang dalil na nagsasabi na hindi ganyan. Okay? Mithaluhu, dito sa misal na ito, sigurado kung maintindihan ninyo. Idha ra'a ar-rajulu fi thawbihi maniyan, isang lalaki na nakita niya sa kanyang thawb ang mani, walang kabastusan. Walam yadhkur ihtilaman muayyana, hindi na natatandaan kung kailan siya nanaginip. Qala fa innahu yu'tabaru dhalika qad hadatha fi akhir waqtin nama fihi. Tayyib, hindi na matandaan. Halimbawa natulog siya kanina alas 4, tapos kaninang umaga natulog din siya sa oras alas 8. Kagabi natulog din siya. So ngayon nakita niya sa kanyang thawb. So qala yu'tabaru dhalika qad hadatha fi akhir waqtin nama fihi. So ibig sabihin, sabi niya, yung pananaginip na yon ay doon natin dadalhin sa pinakamalapit na oras kung saan siya natulog. Doon sa alas 4. Tayyib, ano ang mangyayari doon? Qala likawnihi aqrab waqtin yumkinu huduth al-ihtilam fihi. Ano ang mangyayari doon? ويقضي جميع الصلوات المفروضة بين وقت علمه بوجود المني وبين تلك النومة. Yung pagitan ng pagtulog niya at yung pagkaalam niya na mayroon pala siyang mani or na naginip pala siya, ay kapag mayroong sala doon, papalitan niya yung sala na yun. Tayyib, papalitan niya yung sala na yun. So yun ang faida. Yun ang faida. So hindi natin dinadala yung pananaginip niya doon sa alas kailula or before dhuhr, halimbawa na pagtulog niya, hindi rin natin dinadala doon sa gabi, bagkus dinadala natin doon sa pinakalas na kanyang pagtulog. Dahil pwedeng maganap yung pananaginip niya doon sa pinakalas, so doon natin siya dadalhin. Yun ang wajib. طيب. مثال آخر إذا اختلف المتبايعان في وقت حدوث العيب في السلعة. Ngayon mayroon tayong dalawang tao na may transaction. Isa nagbenta, isa bumili. Taib, sabi ni bumili, mayroong problema dito sa laptop na bininta mo sa akin. At ito ay naganap noong hindi ko pa nabili. Ibig sabihin, nandiyan yung sira ng laptop na yun bago ko pa mabili ang laptop na yun. Sabi ni Bai', hindi ganun. Ang laptop na yun, bininta ko yan na walang sira. So dyan, sa iyo pa yan nasira, sabi niya. Ngayon, sabi ni Qadi, ayuhal mudda'i al-mushtari, mayroon ka bang patunay na sa
ang sira na yan ay naganap noong noong hindi mo pa nabili ang laptop. Tayyib, sabi ni mudda'i wala, sabi niya. Pero ang alam ko, noong binuksan ko yung laptop, halas, nakita ko na sira na pala siya. Dito sabi ng ating binabasa, paniniwalaan ni qadi si bai'. Ibig sabihin, mas katanggap-tanggap yung sinasabi ni bai' na ang pagkasira na yun ay naganap sa أقرب وقت يمكن أن يحصل فيه وهو عند المشتري. طيب، قال لأنه يدعي حدوثه في أقرب الأوقات إلى الدعوة أو العلم بالعيب. So sana naintindihan. Si mushtari, nabili niya yung laptop, pagkatapos noon ay sinasabi niya may sira ang laptop. Si bai' sabi niya, wala akong nalalaman na sira ng laptop na yan. تعال إلى القاضي. ذهبوا إلى القاضي فقال القاضي هل عندك بينة أيها المدعي؟ Kaya mo bang patunayan na ang sira ng laptop na yun ay naganap bago pa nabili ang laptop na yun? Sabi niya wala. So ngayon, paniniwalaan ni qadi ang sinasabi ni al-bai'. Dahil yung pagkasira ay pwede nating dalhin doon sa, or kailangan natin dalhin doon sa oras o pinaka-akrab waqtin yumkinu an yahsula fihi. Pwedeng masira ang laptop doon sa kay al-mushtari. طيب، قال أدلة هذه القاعدة يستدل بأدلة القاعدة الكبرى. علاقتها بالقاعدة الكبرى، هذه القاعدة نابعة أو صورة من صور القاعدة الكبرى، اليقين لا يزول بالشك. فهذا الأصل ينزل منزلة اليقين فبني الحكم عليه ولم يرتفع ذلك بمجرد الشك في احتمال وقوعه في غير الزمان الأقرب. So parang pareho lang sila ng sinasabi doon sa ibang mga qawaid. طيب، القاعدة السادسة لا عبرة بالظن البين. الظن البين dito ay maksura. الظن البين dahil sifa ng ظن خطأه. طيب، العبرة بمعنى الاعتداد. hindi natin siya لا نعتبره. hindi siya counted. والاعتبار والنظر at hindi rin natin siya titingnan, papansinin. So kung wala, baliwalain natin. La ibrata fihi, binabaliwala natin. الظن هو الطرف الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم. Mayroon tayong dalawang bagay na nagdadalawang isip tayo. Ito at saka ito. Kapag umangat ito ng isa, yan ang tinatawag na الظن. Yung isa, asyak. O di kaya asyak yung walang pag-angat. Parehong pantay-pantay. So hindi pa naman siya umabot ng yakin. So medyo mataas lang ng konti ang nisba niya, nisba ng rajih. So yan ang tinatawag na adhan. وفي الاصطلاح تجويز أحد الأمرين أحدهما أقوى من الآخر. تجويز, ibig sabihin ginagawa mo siyang mas malakas, tayyib, dahil nga mas umaangat siya or mas malakas siya sa kanyang katunggali. طيب، الخطأ ضد الصواب معروف أو ما خالف الواقع. طيب، المعنى الإجمالي للقاعدة إذا عمل المكلف عملا عبادة أو معاملة أو استحقاقا وكان ذلك العلم مبنيا على ظن. طيب، وكان ذلك العمل may ginawa ang mukallaf, tayo na mukallafin, سواء كان عبادة o di kaya ay muamala o istihqaq, وكان ذلك العمل خطأ مطبعي dito mabniyan ala dhann, ang kilos na yon, ang gawa na yon ay banahu ala dhann. Pagkatapos nun, zahara lahu khata'u dhalika dhann, natuklasan niyang mali pala yung kanyang dhann. Fa inna hadha dhann la yu'taddu bihi. Ang dhann na yan ay hindi natin siya papansinin. Babaliwalain natin yun. Ba'da an tabayyana khata'uhu, matapos nating mapatunayan na siya pala ay mali. Ngayon, mamaya makikita niyo ang misal niyan, napakalino ng misal. قال فهذه القاعدة تبين معنى قول الفقهاء أن الظن كاف في بناء الأحكام عليه ما لم يترجح ويتبين خطأه، فإذا تبين خطأه لم يجوز العمل ليش علم عمل به. نعم.
So, ito daw ang kaida na ito ay nagpapatunay lang sa sinasabi ng mga fuqaha na ang zan daw ay sapat na para gawing basihan ng mga ahkam. Dahil kung hindi ako nagkakamali, karamihan sa ahkam fiqhiyya ay mabaniya ala zan. Ala zan. So, ang zan na yan ay mananatili siya hanggat hindi natin napapatunayan na siya ay mali. Tayyib. Kapag napatunayan na siya ay mali, ay hindi na siya pwedeng gawing basihan. طيب تنبيه كونه ظن البين خطأه لا عبرة به لا يعني أن ما فعل بناء عليه في زمن سابق ينقض ويبطل خاصة إذا كان من حقوق الله لأن القاعدة تقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. Sabi niya, yung pagiging zan na napatunayan na siya ay mali at wala ng halaga, hindi ibig sabihin nun, sabi niya, na kapag may nagawa tayong isang kilos or gawa, ibada, na ganun yung basihan natin ay magiging batil na yung ibada na yun. Lalong-lalo na sabi na sa pagitan ng alipin at ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil noong ginawa mo yun ay tu'tabaru mujtahidan. Yani yu'tabar hada ijtihadun mink. Tayyib. Qala wal ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ang ijtihad mo ay hindi mo na yani ang ijtihad ay hindi na binabali wala or walang kapangyarihan na bali wala inyong kapangyarihan ng naunang ijtihad. Tamam? قال كون الظن البين خطأه لا عبرة به لا يعني أن ما فعل بناء عليه في زمن سابق ينقض ويبطل خاصة إذا كان من حقوق الله تعالى لأن القاعدة تقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. Alam kong medyo mahirap intindihin, subalit mamaya maintindihan natin yan inshallah. أدلة هذه القاعدة فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد سلم في بعض صلواته الرباعية من ركعتين ظانا أنه قد أتمها فلما نبه إلى ذلك لم يعتد بظنه الأول بل ألغاه وأتم صلاته ثم جبر الخطأ بسجود السهو. تعالوا ونطبق القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه. Kapag napatunayan natin na ang ating zan ay mali, ay hindi natin or babaliwalain natin siya at hindi natin siya panghahawakan. Ngayon, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsalam siya. Minsan siyang nagsalam sa pangalawang raka'ah na ang kanyang sala ay ruba'iyya. Nagsasala siya ng dhuhr, subalit nakasalam siya noong pangalawang raka'ah. Pangalawang raka'ah pa lamang ay nagsalam na siya. Tayyib. Dahil ang kanyang dhan ay yun na yung pang-apat na raka'ah. Akala na yun na yung pang-apat na raka'ah. Ngayon, nung nakasalam siya, sabi ng isang sahabi, si Dhul Khuwaisir adhunnu, sabi niya, Ya Rasulullah, aqusiratis sala? Sabi niya, nabawasan na ba ang sala? So tuminang propeta sa mga sahaba, sabi na, ma taquluna fi qawli sahibikum? Qalu ya Rasulullah, bala, yani sahih. Nagsalam ka sa pangalawang raka'ah. So madha fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yung dhan niya ay iniwan niya. Tumayo siya at kinumpleto niya. Kinumpleto niya yung sala ng apat na raka'ah. Thumma sajada sujuda sahw. So ngayon, napag-alaman natin na kapag napatunayan natin na mali yung dhan natin, ay babaliwalain natin yon at babase tayo sa pangalawang ilm. Tayyib. قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنما أقضي على نحو ما أسمع إلى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Dito sa hadith na ito, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang hukum ay mabaniyun ala zahiri ma yudli bihi al-khasman min hujaj حيث يغلب على ظنه صدق أحدهما بناء على الحجة والبراهين والقرائن. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang qada ay hindi nakabase sa kanyang kaalaman, kung hindi ito ay nakabase sa kung papaano sinasabi ng bawat khasm ang kanyang or papaano pinapatunayan ng khasm ang kanyang side. Ala nahwi ma asma'. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tao lamang ako, sabi niya. At ang aking qada ay mabani, nakabase sa aking naririnig, hindi sa aking nalalaman. Tayyib.
بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف من المحق ومن المبطل. Sino ang karapat-dapat at sino ang zalim. Ang tariqil wahi, pero hindi yun ginawa dahil para turuan tayong mga ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So, isa lamang akong tao, sabi ng propeta. Ang aking qada ay nagkabase sa aking naririnig. So dito, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nakabase siya sa kanyang naririnig, haythu yaghlibu ala dhannihi sidqu ahadihima, kapag nangingibabaw na, napapatunayan na ng kanyang dhan na ang isa na ito ay nagsasabi ng totoo. Binaan ala al-hujjati wal barahin wal qara'in. Tayyib. So inshallah naintindihan na ang قاعدة نيتو لا عبرة بالظن البين خطأه. علاقة هذه القاعدة، قال هذه القاعدة مقام أن غلبة الظن المقام مقام اليقين من حيث العمل بها إذا قابلها يقين أو غلبة ظن آخر مضاد لغلبة الظن السابق فإن الظن الأول يزول بالثاني، ومفهومه أنه إذا لم يقابلها يقين أو غلبة ظن مضاد لها فإنها لا تزول بل تبقى مستصحبة، فاليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك. Sabi na yung al-dhann na ito na ginawa nating yaqin, nilagay natin sa lagay ng yaqin, tayyib min haythu al-amal biha, dahil katulad na sabi ko sa inyo, halos karamihan ay sa ahkam fiqhiyya ay mabni ala ghalabati al-dhann. Tayyib. Idha qabalaha yaqinun, kapag may tumayong yaqin, naam, at nagpapatunay na mali pala yung ghalabatu al-dhann na yun, أو غلبة ظن آخر مضاد لغلبة الظن السابق. O di kaya ay dalawang غلبة الظن. Ang mangyayari, sabi na dito, ay yung غلبة الظن al-awwal ay magiging walang bisa dahil sa pangalawa. O di kaya ay dahil sa yaqin. ومفهومه مفهوم المخالفة يعني kapag walang yaqin أو غلبة الظن na mudad فإن هذه الغلبة أو فإن غلبة الظن هذه تبقى مستصحبة، منانتي لشيء، لأن اليقين لا يزول بالشك. طيب مثاله، يتيوم مثال سابقه، لو صلى إنسان ظانا أن وقت الصلاة قد دخل، إسان تاء صلاة الفجر أكالا نمي فجرنا، ثم hindi ito قم، ثم بان له أنه لم يدخل، pagkatapos ng magsalam nag-adhan. So ibig sabihin, noong siya ay nagsasala ay wala pang waqt. Qala wajaba alayhi i'adatu tilka as-salati fi waqtiha. Kailangan niyang ulitin yung sala na yun na kanyang ginawa. Limadha? Qala li'annaha mabniyatun ala dhannin bana khata'uhu. Dahil yun ay ginawa niya base sa dhann na napatunayang mali. Fala ibrata bihi. So inshallah, malinaw na yung ating misal. علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى، نعم nabanggit na natin yan kanina doon sa ito sa kabila. نعم طيب. القاعدة السابعة الأصل في الأبضاع التحريم. الأبضاع جمع بضع بمعنى الجماع، وفي بضع أحدكم صدقة. Kahit yung pagjijimaع natin sa ating mga asawa ay sadaqa kapag mayroon tayong niyya. أو محله وهو الفرج، أو محل الجماع وهو الفرج. قال التحريم المنع، وفي الاصطلاح يعني التحريم في الاصطلاح نهي الله تعالى عن شيء نهيا جازما. Yan yung pagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang bagay na nahyan jaziman, ibig sabihin ay tiyak na pagbabawal. المعنى الإجمالي للقاعدة أن القاعدة المستمرة والأمر المضطرد أن الجماع أو موضعه محرم. Yan ay قاعدة sa Islam na al-jima' o di kaya yung mahal ng jima' ay muharram, yan, haram. فلا يحل إلا بعقد شرعي أو بملك يمين. At hindi yan siya magiging halal kung hindi mo dadaan sa dalawang ito. Aqd, ibig sabihin pag-aasawa, o di kaya ay milk yamin sa panahon na yon na may milk yamin, may ama. طيب وذلك من أجل حفظ النسل, para daw mapangalagaan yung nasl, mga lahi. فهي أشبه ما يكون بالاستثناء من القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. So ang qaida na ito, sabi niya, ay parang istithna siya doon sa qaida na isa na al-aslu fil asya'i al-ibaha. Ang pangkalahatang alituntunin ay
lahat ng bagay ay mubah. So جاءت هذه القاعدة وقالت لك لا الأصل في الأبضاع التحريم. Dito sa al-abda' ay ang asl dito ay at-tahrim. So wag mong idamay doon sa al-aslu fil asya'i al-ibaha. واضح؟ طيب الأصل في الأبضاء التحريم أدلة وقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وجه الدلالة أن الوطأ لا يحل إلا بأحد سببين العقد أو ملك يمين. قوله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم وجه الدلالة أن قوله صلى الله عليه وسلم ما استحللتم به هذه صيغة الطلب أي طلبتم حلها بعد أن كانت محرمة عليكم. So ibig sabihin before ay haram siya. So ngayon talabtum hillaha para maging halal sa inyo ay إيش تقدمتم لخطبة هذه الفتاة هذه المرأة وتزوجتموها فأحق أن توفوا أحق الشروط أن توفوا به yung pinaka matimbang o pinaka ahak karapat dapat na surut na inyong yung dapat tuparin ay yung surut kung saan nyo nakamit yung o kung saan ninyo kung saan nagawa ninyong halal ang mga furuj ng mga asawa ninyo. So kung may mga mahar kailangan yan ibigay sa mga kababaihan dahil بهذا السبب استحللت وطأ هذه المرأة. قوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإن كنا أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله. وجه الدلالة نفسه وجه الدلالة في الحديث السابق. علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى أن هذا الأصل في الأبضاع ينزل منزلة اليقين الذي لا يرتفع تحريمه إلا بيقين مبيح من عقد أو ملك. Yung pagiging haram ng al-abda' o di kayang mahal ng jima' ay yunazzalu, may tuturing yakin yan sabi niya. So ang yakin na yan ay hindi siya mawawalan ng bisa hanggat hindi siya tinatanggal na isa pang yakin. Ito ay al-aqd dito sa ating pinag-uusapan o di kaya ay milku yamin. So hanggat wala yung dalawa na yan ay mananatili yung yakin na yun na nandyan. طيب مثاله أن يعتق رجل إحدى جواريه بعينها ثم ينساها. Sa panahon na yun, marami silang mga jawari, mga alipin na mga babae o di kaya mga jariya. Sabi niya, pinapalaya ko na liwajhillah ang isa sa inyo. Halimbawa si Fatima. طيب pagkatapos nun nakalimutan niya. Makalimutin. فإنه لا يحل له أن يتحرى في الوطأ لأن الأصل في الأبضاء التحريم. So ngayon, di ba sabi natin na pwedeng galawin ng tao ang kanyang mga ama. So noong lamma ataka ihdahunna wa nasiyaha, ngayon hindi siya pwedeng mag-ano na lang na ano bang tawag doon? Yataharra, pipili na lang siya. Oo, kung sino ang gagalawin nila sa kanila. طيب dahil al-aslu fil abda'i at-tahrim. So kailangan mong patunayan biyaqin na ang ama na yun ay si Pulana para hindi siya madamay doon sa hukom. Kung hindi mo napapatunayan, bawal mo silang galawin lahat. طيب إذا طلق الرجل إحدى نسائه ونسيها, pareho lang din. Isang lalaki na may apat na asawa, hiniwalayan yung isa, tapos nakalimutan ni kung sino sa kanila. Haruma alayhi al-jami' inda kathirin min al-fuqaha. Magiging haram sa kanya ang lahat ng kanyang asawa hanggat hindi niya nilalabas kung sino yung hiniwalayan niya. Paano na ilalabas? Sabi nila bil-qur'ah. Bil-qur'ah sabi niya. Sabi ng ibang mga ulama. Lakinnahu marjuh. Limadha? Qalu lianna al-qur'ata la dakhla laha fi at-talaq. Hindi pwedeng gamitin ng qur'ah sa talaq. Sabi nila. So magiging haram sa kanyang lahat ng kanyang mga asawa. Ano mangyari doon? Pakakasalan nila ulit sila o di kaya balikan nila sila. So yu'tabar yun na talaq. Wallahu ta'ala a'lam. إذا تعارضت في امرأة جانب حل وجانب حرمة غلب جانب الحرمة. Kapag nagkaroon tayo ng dalawang hukom sa isang babae, hal هذه محرمة ولا هذه حلال؟ قالوا هنا نغلب جانب التحريم.
Mas mangingibabaw ang at-tahrim dito sa usaping ito dahil al-aslu fil abda'i at-tahrim. al-aslu fil abda'i ايش التحريم. طيب القاعدة الأخيرة المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الأصل في الصفات والأمور العارضة العدم. الأمور جمع أمر وهو هنا الشيء. العارضة الطارئة مثل إيش الحادثة، وهي التي يمكن أن توجد بعد أن لم تكن موجودة. شيء naganap nung wala pa siya. Hindi ganun. Naganap, naam, or naging nandyan matapos siyang wala. Allahu musta'an. نعم، وهي التي يمكن أن توجد بعد أن لم تكن موجودة. نعم، هذه العبارة واضحة إن شاء الله. العدم الفقد. نعم. المعنى الإجمالي للقاعدة أن ما كان من الأشياء أو الصفات العارضة الطارئة فإن الأمر المستمر فيه هو اعتبارها معدومة. طيب، yung mga bagay na wala o di kaya ay bago, ang qaida diyan mustamirra, al-amr al-mustamir, al-qaida al-muttarida, i'tibaruha ma'duma. So parang wala pa yan siya. ما لم يثبت يقينا وجودها. طيب يثبت وجودها. Mamaya babalik tayo dun sa ating misal na kailan nga ba naganap yung pagkasira ng laptop. طيب natatandaan yung laptop kanina na pinagtatalunan ng bai at saka mushtari. طيب قال الأصل والأمر المستقر في الأمور الطارئة إيش العدم. wala yan sabi niya hanggat hindi napapatunayan na nandyan siya. قال دليلها يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بأدلة القاعدة الكبرى وكذلك أدلة القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان فتلك في جانب الوجود وهذه في جانب العدم. So parang مكملة ito sa قاعدتنا الأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب ننظر التطبيق أو المثال. لو ادعى المشتري على البائع أن السلعة التي اشتراها منه بها عيب. parang bumalik tayo doon. Sabi ng mushtari, ذهب المشتري أو قال المشتري للبائع السلعة التي بعتنيها فيها عيب. Yung binenta mo sa akin na item, laptop ay may sira, sabi niya. وأنكر البائع ذلك. Pinasinungalingan ni bai' ang sinasabi ni mudda'i. فإن المشتري يطالب بالبينة أولا. نعم, ang gagawin ni qadi, hihilingin niya sa kay mudda'i na patunayan yung sinasabi niyang mayroong sira ang laptop. فإن لم يستطيع إقامة البينة فإن القاضي يحكم بموجب هذه القاعدة وهي أن الأصل في الأمور العارضة العدم. Kung hindi na patunayan ni mushtari ang kanyang sinasabi na nasira yung laptop sa kamay pa ni bai' ay magiging pabor sa kay bai' ang hukum dahil al-aslu fil umuri al-aridati al-adam. Ang pangunahing alituntunin sa mga bagong nangyari na mga bagay ay wala pa yan siya. طيب ننظر إلى المثال الثاني ربما يتضح أكثر. من تيقن الطهارة ثم شك في حصول الحدث. Ngayon, nakatiyak siya na nagtahara siya, nagwudu siya. Pagkatapos nun ay nagdalawang isip kung hal intaqada wudu'uhu فإنه لا وضوء عليه. عند الجمهور hindi na siya kailangan magwudu. بناء على أن الأصل في الأمور العارضة العدم. Dahil ang asl daw sa lahat ng mga bagong nangyayari ay wala yan siya. So kailangan mong patunayan na mayroon. So yung hadath na nagdadalawang isip siya kung mayroon ba or wala, al-asl niyan is wala. Dapat wala yan. So kung sinasabi mong meron, patunayan mo sa akin na meron yan. Sana naintindihan ng kaida na ito. Al-aslu fi sifati wal umuri al-aridati al-adam. طيب قاعدة علاقتها بالقاعدة الكبرى أن قاعدة الأصل في الأمور العارضة العدم هي بمثابة القاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم. Dahil ang tao na yun na tiyak na nagwudu, pagkatapos nagdadalawang isip kung hal intaqada wudu'uhu, sasabihin natin sa kanya na huwag ka nang magwudu. Dahil al-aslu fi sifati aw al-umuri al-'aridah al-'adam. Dapat wala yan. Al-yaqinu na anta mutatahhir la yazulu bish-shak
Yung shak, yung pagdadalawang isip mo na hadatha laka hadath ay shak yan. So hindi na mapapawalang bisa yung yakin mo na ikaw ay matatahir. At yan ay bago. So al-asl dyan ay wala. Al-asl dyan ay wala hanggat hindi napapatunayan na mayroon nga katulad ng pag-amoy ng rih